میں نے خود اندر مجھے ہم نماز پڑھ رہے تھے، تکبیر ہو رہا تھا، تکبیر سے پہلے میں نے اعلان کیا جو یہ بینڈ والے ہیں بینڈ بند کرو، بینڈ بند کرو، یہاں ممانعت ہے، یہاں اجازت نہیں ہے بینڈ بجانے کا، اس وقت نماز ہو رہی ہے، نماز کی طرف رجوع کرو، لیکن وہ ٹس سے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سو زیارت رات ویڈیو وچ اخ بانگڑا اخ ڈانس گو یتنسن یتھ مز واریاہ تنقید تہ کر دوپک ہے یتک اوقاف چھ یمن سپورٹ کران یتک امام صاحب چھ یمن سپورٹ کران اس کرو آج یہ کلیئر کیا یتک اوقاف چھ واقعی یمن سپورٹ کران السلام علیکم امام صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مز یہ مسجد ہند زیارت شریفک امام و خطیب میر وائز تو یمن پرسو اس کہ رات کیا غیر شرعی حرکت گئی تنسن کہ تہذ کیا ات مز رول رات گئی تن واریاہ غیر شرعی حرکت ڈول آوان یتنسن یس بالکل غیر شرعی کام تھی پان تہ مانان یہ مگر اگر تھی امام صاحب اتن ٲسِو خطیب میر وائز چھو یہ غیر شرعی کام کیس گئی تنسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اولاً یس تھی سوال کرو کہ تھی یہ امام صاحب وغیرہ ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے یہ غیر شرعی حرکت کیوں ہوئی، اس کا جواب میں یہاں پر ایسے دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایز امام و خطیب جو میری یہاں پر جو میری ذمہ داری بنتی تھی وہ ذمہ داری ہم نے بخوبی نبھائی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کے سامنے میں پروف یہاں پر ایویڈنس دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ربیع الاول سٹارٹ ہونے سے پہلے انتظام اوقاف سمنانی ابھی مجھے لیٹر دی ہوئی ہے، یہ 2 لیٹر ہم نے کنٹینیو 2 جمعوں پر اس کے اوپر لوگوں میں اویئرنیس اور خبردار کیا، لوگوں کو خبردار کیا کہ یہاں پر کوئی بھی ڈول اور بینڈ وغیرہ یہاں پر نہیں بجنا چاہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی حد تک ہم نے کنٹرول کیا، 1 بجے تک بالکل یہاں پر کوئی ڈول والا کوئی بینڈ والا نہیں آیا۔ جو ہی ہم اندر نماز پڑھنے کے لیے گئے اور اسی اسنا میں بہت سارے ڈول والے 40-50 ڈول والے اندر گھس گئے صحن میں، تو پھر کنٹرول کرنا وہ ہمارے بس کے باہر ہو گیا، تو پھر لوگ اس کے پھر یہ جو انتظام اوقاف یہاں پر ہے وہ کنٹرول نہیں کر پائے اس کو۔ اس 1 بجے تک بہت سارے ہمارے انتظامی اوقاف کے جو ممبران تھے وہ گیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، بہت ہاتھا پائی بھی ہوئی، بہت سارے ہمارے زخمی بھی ہوئے، تو پھر جب ہم نماز پڑھنے کے لیے اندر گئے تو تب تک وہ سارے اندر داخل ہو چکے تھے، تو پھر ہم کنٹرول نہیں کر پائے اس چیز۔ مطلب یم مطلب پن کن کنڈیم کران کنڈیم تہ اور بیچ یمو ام برونٹھ پن کن رکاوٹ کرمز 1 بجے ظہر یتھے مطلب نماز خاطر گمت یم اینٹر تو ہم نیبر ژمت اندر ساری، ورنہ یہن چھ بالکل تعاون کی لیٹر تہ پان تہ لیٹر کیا ام برونٹھ کرمز سیان سارنی لیٹر چھ ایسے یم یہ مساجد چھنس ڈسٹرکٹ کۄلگٲمِس منٛز مین ٹاونس منٛز یم تہِ ایسے مساجد چھ تمن مساجدن منٛز چھ ایسے لیٹر سوزمژ انتظامیہ اوقاف سمنانیہ طرف یمن منٛز چھ باضابطہ طور پر لیکھت اکھ لیٹر چھ ایشو گٔمٕژ حظ، یہ چھ گٔمٕژ حظ ڈیٹ چھ 14/8/2017 یعنی کہ ہُنہِ اوس ربیع الاولس 2026 ہُنہِ اوس کیا ربیع الاولس حظ 1 دۄہ مطلب ینٕے حظ، یعنی کہ 30 صفر المظفر اوس ڈیٹ، تمہِ دۄہ اوس جمعہ یِوان، تمہِ دۄہ کوٚر اَسہِ کیا اعلان مسجد شریفس منٛز، کیا اعلان کوٚر اَسہِ یِتھ کٔنۍ کوٚر اَسہِ اعلان وٕچھو حظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تمام ذی عزت شہریوں سے مؤدبانہ اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنے گاؤں میں لوگوں کو مطلع کرے کہ زیارت شریف کولگام میں کسی کو بھی ڈول بینڈ وغیرہ لانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نوجوانوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ جلسوں میں بینڈ اور ڈول کے بغیر بڑھ چڑھ کر شرکت کرے۔ یہ ہم نے مطلب لیٹر وغیرہ آپ کے سامنے پڑھ لی ہے جو انتظامیہ اوقاف نے ایشو کی ہے 14 تاریخ کو، اور اس کے بعد دوسری لیٹر تھی یعنی جو اب آنے والا میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا، اس سے پہلے ہم نے یہ جمعہ پر اس کا بھی اعلان کیا تھا، اس میں بھی واضح طور پر یہ لکھا ہے یعنی جو بھی مساجد ہیں ان میں یہ لیٹر بھیجی گئی، وہاں پر جمعہ پر اعلان بھی کیا گیا کہ کوئی یہاں پر ڈول لے کر نہیں آئے۔ اس کی انتظامیہ اوقاف اور میں امام و خطیب ہونے کی حیثیت سے اس غیر شرعی کو کیا کنڈم کرتا ہوں، اس کی کیا مذمت کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے یعنی ان کا جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی جو ولادت ہے وہ یہی سبق سکھاتی ہے ہمیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے آئے تاکہ ساری غیر رسومات اور غیر شرعی حرکات بدعات خرافات اس کو کیا ختم کر دے،
हाँ, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर भी आखिरी खुतबा में फरमाया, मैंने सारे रसूमात खराफात बिदात को अपने पाँव तले रोंद के रखा है, यानी उनको मिटाया हुआ है। तो हम उसी नबी के उम्मती हैं, हम गैर शरई हरकत को कैसे क्या मतलब यहाँ पर उजागर कर सकते, वो हो ही नहीं सकता। अस्तगफिरुल्लाह, हमारे बस तक जितना था शरीयत हमें ये बता रहा है, अगर अब कहीं गैर शरई हरकत देखो, गलत काम होता देखें तो आप उसके खिलाफ जहाद करो। पहले जुबान आप इस्तेमाल करो, जुबान भी तो हमने इस्तेमाल की, हाथ तक भी हमने इस्तेमाल किए। हमारे इज्जत मोहतरम इंतजामिया कमेटी के कुछ मेंबरान और यहाँ पर जो चौकीदार है ज़ियारत शरीफ के, वो भी गेट पर बैठे हुए थे पहरा देने के लिए, कोई अंदर दाखिल ना हो, काम ना हो जाए, गैर शरई कोई हरकत यहाँ पर ना हो, गैर शरई कोई काम यहाँ पर ना हो। मगर 1 बजे तक बिल्कुल कंट्रोल हुआ। हमने सोचा, हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे थे, शुक्र कर रहे थे कि आज पहली बार 1 बजे तक कोई डोल वाला अंदर दाखिल नहीं हुआ, वरना सुबह 9 बजे से ही यहाँ पर डोल और बैंड वगैरह लेके आ जाते थे। हाँ, मगर 1 बजे तक बिल्कुल 1:10 तक बिल्कुल कंट्रोल हुआ। तो जो ही हम अंदर मस्जिद शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए गए तो उसी दौरान वो अंदर 40-50 लोग घुस गए बैंड लेके और डोल लेके, तो फिर हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। और कुछ पुलिस वाले भी यहाँ पर बैठे थे, उनसे भी हमने गुजारिश की थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम उनके खिलाफ कोई हरकत इस वक्त नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा मतलब कोई कदम उठाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर क्या मतलब हमारे ऊपर आंच ये आएगी, बात आएगी कि पुलिस वाले मजहबी जुलूस पर क्या पाबंदी लगा रहे, इन पर हमला कर रहे हैं। तो उन्होंने भी हाथ उठा लिए इस वक्त। तो ये गुजारिश है मेरी पूरी उम्मती मुस्लिमा से, हमसे आप नाराज ना हो जाएं, गिला शिकवा हमसे न कीजिए। हम यही गुजारिश करना चाहते, बिल्कुल औकाफ कमेटी और कुलगाम के जी शऊर, जी मोहतरम, जी इज्जत लोग जो है वो सारे इस हरकत की बिल्कुल कंडम इसको करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तो तुम वुशु ये सपोर्ट कर अत क्या गई मीर वाइज ये मस्जिद हंद और बीच अड़े पकिन औकाफ सोरे यमन तो वनो तुम सपोर्ट कर कामें कि मतलब गलत गो रात ना रात एपिसोड सबूत बिल्कुल मैंने खुद अंदर मजे हम नमाज पढ़ रहे थे, तकबीर हो रहा था, तकबीर से पहले मैंने ऐलान किया जो ये बैंड वाले हैं बैंड बंद करो, बैंड बंद करो, यहाँ ममानियत है, यहाँ इजाज़त नहीं है बैंड बजाने का, इस वक्त नमाज हो रही है, नमाज की तरफ रुजू करो। लेकिन वो टस से मस नहीं है, हम इससे मजम्मत करते हैं। हम हमारी औकाफ कमेटी ने पहले भी ईद मिलाद शुरू होने से पहले भी इसकी मजम्मत करते हैं की है, और ये कानून बनाया कि यहाँ डोल ड्रम बजाया नहीं जाएगा। कोई भी गैर शरीयत और हरकत सिम करने बचे यमन चीजन गए लुकन साथ आसन। मैं वन यी मे कोर पन्ने पान लकट लकट बचे वीडियो क्लिप तुलन पन्ने मोबाइल से, मैंने उनको टोका बाहर। लेकिन जब हम अंदर चाहे मशीन मन चाहे नेबी के यहाँ सोने अख वीडियो चैनल वो कुछ सो छोर जियारत के साथ शहरस पे जनाबी तम तुल तवन वीडियो, मगर अत हेको कंट्रोल कर तेली ये लुक साथ आसन, ये डिस्ट्रिक्ट लुक लोकल खास कर ये 3 दिन साथ तेल हेको कंट्रोल। यह बिल्कुल टोली गैर शरई ब्रोट अगर ला इलमी अगर ब्रोट कुछ साथ गसन मगर तम साथ ला इलमी। वनकस अल्लाह ताला दितमुत शऊर इल्म दितमुत, वनकस पे सारे अत साथ दिन ताकि ये फरासत काम गसन ये मस्जिद साइंस में गसन क्या इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा। जज़ाकल्लाह। तो ये गो औकाफ बयान थे, ये गो मीर वाइज सबन ते बयान, यानी अत सपोर्ट कर कोलगाम क्या रात सोन भी अर्ज कर। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, आप देखिए अपने आंखों से, आपने वीडियो में देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, जितने भी लोग आपने वीडियो में मतलब देखे जो भी कैप्चर हुए हैं ना, कोई उसमें जी इज्जत बुजुर्ग नहीं था, कुलगाम टाउन का नहीं है, कोई कुलगाम टाउन का नहीं था, उसमें सारे वो नौजवान थे। मुझे नहीं लग रहा है कि उनको दीन की नॉलेज है, इस्लाम की नॉलेज है, शरीयत की नॉलेज है। अगर शरीयत की नॉलेज उनको हकीकी मानों में होती तो वो ऐसी गैर हरकत नहीं करते। तो इसलिए इस हरकत को आप किसी भी मसलक के साथ न जोड़िए, अहले सुन्नत वल जमाअत के साथ न जोड़िए। हम इन रसूमात, इन खराफात, इन बिदआत के हम बिल्कुल मुखालिफ हैं, इनके खिलाफ है, इसको हम मजम्मत करते हैं, इसको हम कंडम करते हैं। जज़ाकल्लाह। तो ये कोई क्लियरिफिकेशन कि सून कोलगोम यमन कामें सपोर्ट कर किया मेशर आप खबर कर मैसेज है खुबैब भाई क्या वन लकन दीन आपके कुलगाम में ऐसा हरकत हो रहा है, लेकिन आज आपको ये बात क्लियर हो गई कि हमारा कुलगाम इन रसूमात से पाक है, इन बिदात से पाक है।